ਸਾਨੂੰ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ। ਆਂਦੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਲੱਥ ਗਿਆ, 9 ਲੱਥ ਗਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਲ सड़ गए। आ भी चीज़ां जड़ियां ने दंद सड़ गए ने उनदे। हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने बताया कि कोई पेट्रोल वगैरह डालकर ही आग लगाई है। हाँ, उन्हें क्या अभी सिलेंडर फटिया, मुस्तफा ने क्या सिलेंडर फटिया। अच्छा, ते डॉक्टर पुत्र पागल नहीं होंदे, सिलेंडर दा नहीं काम, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਈ ਏ, ਬਲਕਿ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਕੀ ਆਣੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਤਰੇ ਬਾਣੇ ਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘंटे बाद मेरे मुंह पे शावर मारना जे। उनके घर में हम शादी के कहने गए हैं तो पता चला है कि वो कह रही कि तुमने मेरी बेटी के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्या मसला है। मैंने कहा मुझे माफ़ करें, मैंने 2 घंटे उनके सामने हाथ जोड़े हैं, माफ़ी मांगी है, पर उनका मुतालबा यही रहा है कि जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया मैं तुम्हारी बहन के साथ करूँगी, तुम्हारी बेटी के साथ करूँगी। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਰੀ ਫਟਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਉਧਰ 6 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। 25 साला सना जिसकी शादी को महज 4 से 5 माह गुजरे थे और हामला थी। जहेज कम लाना और शादी के बाद वट्टा सट्टा की जो शर्त होती है वो सास की जानिब से रखना सना की मौत की वजह बन गया। जिस तरीके से सना को जलाया गया और जिस तरीके से सना ने आखिरी की ज़िंदगी के 7 दिन मुश्किल तरीन गुजारे। सना की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भाई मौजूद है कि जिसकी वजह से सना की सास की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी सना के भाई के साथ हो जाए। क्या मामलात थे, क्यों सना की वालदा चाहती थी कि यहाँ पर शादी मेरे बेटे की ना हो, क्या वजह थी कि सना को इतने बुरे तरीके से मार दिया गया और हामला होने के बाद किस कंडीशन में उसने अपने उस बच्चे को पैदा किया है। वालदा से बात करते हैं और सारी चीज़ें जानते हैं। सना की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। माँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे। 7 बच्चे हैं। और आपके शोहर? ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। कैसे? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। मतलब अचानक से फौत हुई हैं हाँ शोहर। जी। तो सना जो है उसकी कितनी उम्र थी? 26 साल। 26 साल। तो ये शादी किस तरह से हुई थी? आपके अपने हैं ये? मुबारक अली ते सना दोवें भैन भरा जुड़वा ने। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए जो सना की आपने शादी की है, ये पसंद की शादी थी, आप लोगों ने खुद से की, अपनों में की है, गैरों में की नहीं है? पुत्र गैर सी। अच्छा, पसंद दा भी मैं पुत्र कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है। बाकी ये आ भी ओदी मां आई है, रिश्ता मंगया है। क्या 2 नाम है 4 उसके महीने। शोहर का? मुस्तफा। मुस्तफा, ठीक हाँ है। जी। मुस्तफा की माँ आई है, हाँ क्या जी। कहती है आकर? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। सना पहले से शादीशुदा है? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा अच्छा। ਪੁੱਤਰ ਮਾੜਿਆ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ। ਐਡੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤ। ਸ਼ਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। नहीं, जो सना की पहले शादी हुई है वो कितना अर्सा रही है? ਉਹ 6.5 साल वो रही कहाँ पर है। की थी? ਉਹ ਇੱਧਰ ਪਤੋਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। अपनों में की थी वो? नहीं वो भी तो गैर क्या ਸੀ। हुआ, वो शादी क्यों ना चल सकी? 2 बच्चों की माँ भी बनी फिर भी? ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਰਸ ਚੁਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸੀਰਪ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਓਹੋ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ सुसर उसका ਸੁਸਰ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। तंग करता था उसको ਹਾਂਜੀ शोहर की गैर मौजूदगी में। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ उसका ਖੁਲਾ ਲੈ शोहर ਲਈ। मानता नहीं था इस बात ਨਹੀਂ, को? ਉਹ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਓਹੋ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, अच्छा ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਖੁਲਾ ਲਈਏ। ठीक है। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ कितने अरसे ਬਿਲਕੁਲ बाद की है ਠੀਕ ਹੈ। निकाह? उस खुला के कितने अरसे बाद यहाँ पे शादी हुई है? ਇਹ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ अच्छा ਹੈ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। फिर यहाँ पर शादी की सना की, इन्होंने खुद रिश्ता भेजा था? ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਲੋਨਾ ਕਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਵੋ। अच्छा ਮੈਂ मांगते थे बच्चे वो? ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, अच्छा ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। अच्छा ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਵੋ। हाँ ਤੇ ਸਨਾ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ बोलिया, ਉਹਨੇ आखा मैंने उधर जाना, मैंने उधर जाना। बाबा के पास? हाँ बाबा के पास जाना, बाबा मुझे ले जाओ, ऐसे मुझे मारते हैं वैसे। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤਲੀ ਤੇ ਛਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ 10 ਕੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, बिल्कुल ਤੇ ਇਹਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਵੇਂ, ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਏ। 2 ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਨੇ 2 ਲੈ, ਉਹ ਕੀ 15-15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹੀ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਅੜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ, ओए होए ਬੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ओए होए ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀਤਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। अब बेटा उधर चला गया और बेटी आपके पास रह बेटी गई, और मेरे सना को- की आपने शादी कर दी। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ठीक है। ਦਿੱਤੀ। अब वो अपने बच्चे को भी याद करती होगी? ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਨਾ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ। ਸਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮੀ ਆ ਗੱਲ ਆ ਗੱਲ ਆ ਗੱਲ। ਵੱਟਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। वट्टा करना चाहते थे, हाँ यानी जी। आपका बेटा उनकी बेटी से करे हाँ। और उनका बेटा सना से करे? ਨਹੀਂ अच्छा, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ उसकी ਨਾ। तो होगी, बाद में शर्त रखती थी कि आपका भी ਬਾਤ ਤੋਂ बेटा करे। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁੱਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ये 2-2.5 महीने बाद शुरू हुआ ਹਾਂ, सिलसिला? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਚਾਵਲ ਲੈ ਜਾ। ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ 25 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, अच्छा ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਚੱਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ। ठीक है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप क्यों नहीं शादी करना चाहती थी वहां पर? क्या कोई मसला था? ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ? ਪੁੱਤਰ, ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। वट्टे से डर लगता था? ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਧੀਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਟਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਕੱਟਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। बिल्कुल
ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਆ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਠੀਕ ਏ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾ ਦੇਣਾ। सुबह ही है। बेटी जाहिर है जब उसके शोहर को तो रोक दिया मुस्तफा को तो आने से। हाँ जी। बेटी आती थी? हाँ वो आती थी। हाँ वो आती सी। और हामला थी? कितने हाँ, माह की हामला थी? वो तीसरा महीना पूरा सी, चौथा लगन वाला लग गया तो सी। ये सास लड़ाई झगड़े करती थी उससे? ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਲਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ मारपीट ਨਾਲ भी करती थी? ਮਾਰ ਪੀਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਚਪੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ और ਇੱਕ शोहर ਦਿਨ। मुस्तफा ਨਹੀਂ वो भी नहीं मारता था? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ओहो। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕभी ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਭਰ ਗਏ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭਰ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾਦਾ। छोटी बेटी के दिन रखे थे? ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਬਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। आप गई हैं फिर वहां पर? फिर क्या बातचीत हुई वहां पर? अल्लाह की जात आपको सब्र दे। ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ। ਆਂਦੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਲੱਥ ਗਿਆ, 9 ਲੱਥ ਗਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਸੜ ਗਏ। ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੰਦ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨੇ। घर में और कोई नहीं था? ਇੱਕੋ ਦੀ ਨਨਾਣ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਸੀ। ਨਨਾਣ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੀ ਰਹੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। और सास? ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰੋਂ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। और ये सब कुछ किचन में हुआ है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। सेन में हुआ है? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਸੀ, ਇੰਜ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਸਫਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ओहो। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ ਸੁਫ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਡੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ। उसको मिलने के लिए आती थी यहाँ पर? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ आती थी? ਜਾਂਦੀ ਸੀ वो भी ਉਧਰ। जाती थी। वो अब जाहिर है बाप भी गया और अब माँ भी गई। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਆਂ? शोहर ਕਿਸੇ किधर ਦਾ था? ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੰਦੀ ਜੀ ਜਾਣਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। मुस्तफा किधर था उस टाइम? ਮੁਸਤਫਾ ਕੰਮ ਤੇ काम ਸੀ। पे गया सी। मुस्तफा कितनी देर बाद आया? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਸਨਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕਰੋਲਾ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। बेटी के साथ बातचीत हुई, आप बता रही हैं कि बेटी 7 दिन तक बातचीत तो करती रही है, हाँ जी। होश में रही है, हाँ। ज़ाहिर है इस हद तक अजियत में होगी। जिस हाल में आप उसका बता रही हैं, हामला थी वो, ਹਾਂਜੀ और 3-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨੀ ਉਹ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ अच्छा ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ। चला गया। ये वही बहन है जो जिसकी शादी करवाना चाहते थे? ओहो इको ही अच्छा, है। अच्छा। तेरा पुत्र ना नहीं लिखा, ये चला गया है। ये 4 दिन नहीं गया, वो 4 दिन पुछदी रही है सना मुस्तफा मैं मुस्तफा आया, ओदा फोन आया क्या भी नहीं, 4-5 दिन बाद ही गया। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਚ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਸਨਾ ਨੇ ਦਿਆ। ਕਹਾ? ਸਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਕੀ नहीं, क्योंकि मैं कोल नहीं पुत्र। जलने के बारे में सना ने क्या क्या कुछ बताया कि कैसे जली है, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन होया है भी ओनू क्या ये तो सोदी स्टेटमेंट सस जो ने, सना ने अपनी पुलिस को भी दी है ना, हाँ जी, वो गल ये आ भी ओंदी सस ने क्या 1-1:30 बजे भी चाय बना। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਾਵਾ ਪੀਂਦੀ, ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਕਾਵਾ, ਪਠਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਠਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਬਣਾ। ਨਨਾਣ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ ਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅੱਗ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਬਾਲਟੀ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ, ਇੰਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੱਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਸੀ ਸੇਨ ਚ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚ ਸੀ। ਆਈ ਸਮਝ? ਬਾਹਰ ਮੱਲਾ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀ, ਆ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਹੈ ਨਾ ਛੱਤ, ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਰੋਲਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸਦੀ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल ऐसा ही। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੜਦੀ ਪਈ ਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੂਬੂ ਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਚਾਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਖੋਲਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ? ਫਿਰ ਨਨਾਣ ਉੱਤੇ ਆ, ਡਬਲ ਪੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਚਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਚ ਰੂੰ ਸੀ? फिर ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने बताया कि कोई पेट्रोल वगैरह डालकर ही आग लगाई? हाँ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ। अच्छा, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਤਰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਰੀ ਰਾਤੀ ਗਏ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਏ।
ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਦਾ, ਬੱਤੀ ਬਾਲੋ। ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਈ ਏ, ਬਲਕਿ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਆਪੀ ਗਾਈ ਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਆਣੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਤਰੇ ਬਾਣੇ ਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਬਾਤ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਝੂਠ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। आखिरी बार बेटी ने इंसाफ की अपील की, ਹਾਂਜੀ आखिरी बार उसने कहा कि मुझे इंसाफ दिलाना। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कितने फीसद जल चुकी थी वो? 85%। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 85%। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਖਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਚ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਸੱਟਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, बिल्कुल। ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਏ। ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਸੜੀ ਨਹੀਂ। पेट्रोल से जली है। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸਮ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਖਰੌੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜੀ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਟੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਫਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਚ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, जिंदे ते इन्ना जुल्म होया है। मुबारक सना का भाई हमारे साथ मौजूद है। ये बदकिस्मती से वो भाई है जिसके साथ शादी करने के लिए ख्वाहिश थी सना की सास की कि मेरी बेटी की शादी सना के इस भाई के साथ हो जाए। सना तो ब्याह के उनके घर चली गई थी। ये ख्वाहिश का इजहार सास ने 2-2.5 महीने बाद किया। उससे पहले कभी ऐसा कोई मामला था? आप लोग जानते थे उन लोगों को, या उसकी जो ननद है सना की? नहीं, मैंने ना कभी उसको देखा था, ना उसने मुझे कभी देखा था। 2 महीने बाद, सना की शादी के 2 महीने बाद उसने ये मुतालबा जो है घर ना- में आना जाना था उसकी ननद का? जी इधर? आना जाना तो था। अच्छा, कोई उसने आपसे जाहिर है पसंदगी का इजहार माँ से किया ही होगा, जिसकी वजह से माँ इस हद तक ख्वाहिश का इजहार कर रही थी कि कर दो बस? नहीं, वो लड़की ने मुझसे इजहार किया था पर मैंने उसको ना कर दी थी। क्या कि कहा था उसने? इसी घर में उसने- कहा था? नहीं, उनके घर में मैं गया था अच्छा। तो बहनोई की तबीयत नहीं ठीक थी, मैं उसका पता करने गया था। जब मैं उधर पहुंचा तो मुझे
पता चला कि वो बहनोई ने मैसेज या फ़ोन नहीं किया था, वो उसकी बहन ने किया था। बहनोई के नंबर से? जी। अच्छा, क्या मैसेज किया था कि तबीयत नहीं ठीक मेरी? जी, तो अच्छा। मेरे घर आ जाओ। तो जब मैं उधर गया हूँ तो पता चला है कि ये मामला आता है, कुछ उसने बातें उस तरह की की हैं। जब जब पहुँचा तो उसने कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैंने ओहो। आपको फ़ोन किया था। और मैंने फिर उसको कहा कि मेरी सिस्टर की पहले भी शादी हुई थी, 3 साल की उसकी बच्ची है, वो भी मेरे पास है, तो मैं लिहाज़ा ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि तुम इस तरह ना करो, ये करो, वो करो। फिर अम्मी को भेजा, फ़ोर्स किया, उन्होंने ज़लील किया, जो भी हुआ। हम लोगों ने बड़ी बात की, ख़त्म। आपने ये बात का जिक्र सना से नहीं किया? सना को ही उन्होंने फ़ोर्स किया था ना, सना को नहीं, ज़लील आपने करते बताया थे। कि तुम्हारी ननद ने मुझसे इस तरह से बात की है, जी, मोहब्बत का इजहार किया है, कहा था? या जी। अपने बहनोई मुस्तफा को? मुस्तफ़ा को मैंने नहीं बताया। ठीक है। तो मैंने सना को बताया कि देखो, मैं ही बड़ा हूँ, अब्बू तो रहे नहीं अब, मैं ही घर का बड़ा हूँ, सारा कुछ मेरे मामलात जो है ना, घर के मैंने ही देखने हैं, तो मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। आप मेरी बात सुनें, 42 साल उसकी उम्र है। अच्छा, उसकी ननद की? जी, 42 अच्छा। साल उसकी उम्र है और उसके बाद और आपकी उनके घर वा आपकी 20-25 25 26 होगी? साल है, सना अच्छा। मेरे साथ जुड़ा हुआ मेरी बहन है। अच्छा, अच्छा। तो 42 साल उसकी उम्र है और उसके बाद उनके घर वालों का ये जो उसकी अम्मी के मुतालबात हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम उस लड़के के साथ शादी करेंगे अपनी बेटी की, जो हमारी बेटी के जो लेके जाएगा अपने घर में नुकरानी रखे। अब देखें, मेरे अब्बू वफ़ात पा गए हैं, मैं अपनी अम्मी के लिए नुकरानी नहीं रख सका, तो मैं मैं उसके लिए ਪੁੱਤਰ नुकरानी ਆਪ क्या ਕਿਸੇ ਦੇ रखता। ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ओए ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ होए। ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨੀ बच्चों ਆ को ਤੇ पाला ਮੈਂ है आपने? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਾਂ? तो इस वजह से जो मैंने ना कर दी कि जब मतलब हमने ना साथ की शराइत है। भी रखी जा रही थी। जी, तो मैंने इस वजह से जो है ਉਹਨੇ ना ਕਿਹਾ ਮੈਂ शादी को। ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਲਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ हाँ। ਬਸ ये ਉੱਥੋਂ बात ਹੀ हुई है ਪੁੱਤਰ उसके ਆ बाद ਰੋਲਾ ਹੀ का ਬਣੇ ਨੇ। उस ये बात ਉਸ हुई ਤੋਂ है उसके ਬਾਅਦ बाद जो है ना, झगड़ा वगैरह शुरू हो गया, उसको ज़लील करते थे। बहनोई उसको कुछ नहीं कहता था। जब मेरी सिस्टर बहनोई काम पे चला जाता था, उसकी सास उस पे तशद्दुद करती थी ओहो। और उसको ये कहती थी कि अगर तुमने किसी को बताया, ख़ास करके मुस्तफ़ा को बताया, तो फिर मैं तो उसकी माँ हूँ, वो तो मेरी साइड ही लेगा, तुम्हें घर से निकाल देगा। और जाहिर है ये जो ननद। दूसरी शादी थी, हाँ। तो इस वजह से सिस्टर जो है वो बर्दाश्त करती रही, तशद्दुद जो है ज़लील होती रही, पर वो उसने कोई बात नहीं की मुस्तफ़ा से कि अगर मैं करूँगी तो क्या पता मेरा घर ख़राब ना तो हो आप जाए। लोगों से करती थी? मुझसे ही वो बात करती थी, अम्मी से भी नहीं बात करती थी, अम्मी डरती हुई। हार्ट पेशेंट है? जी, तो अम्मी से भी बात नहीं करती थी, वो मुझसे बात करती थी। जब उसने मुझसे बात की तो मैंने तो यही बात की कि मैं ये कर नहीं सकता। बताती 18 होगी तारीख कि की इस रात को रिश्ते। मैं और मेरी वालदा गए हैं। मेरे बहनोई ने ना मुझे मिला है, उसने कहा कि अम्मी ने हमें शादी पे नहीं आने देना, मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी। अब देखे, मैं बड़ा हूँ तो मेरी कोशिश ये है कि मैं फ़र्ज़ अदा करूँ और जल्दी जल्दी जो है ना उनको उनके घर पे पहुँचा दूँ। ठीक है, ज़िंदगी का क्या पता है, आज मेरे वालिद साहब चले गए हैं, कल को मेरी वालदा, अल्लाह पाक ने इनको मेरी भी सांसें लगा दें, पर पता किसी का भी नहीं होता। उनके घर में हम शादी के कहने गए हैं तो पता चला है कि वो कह रही कि तुमने मेरी बेटी के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्या मसला है। मैंने कहा, आप मुझे माफ़ करें, मैंने 2 घंटे उनके सामने हाथ जोड़े हैं, माफ़ी मांगी है, पर उनका मुतालबा यही रहा है कि जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया मैं तुम्हारी बहन के साथ करूँगी, तुम्हारी बेटी के साथ करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मैंने कहा, जो रोज़मर्रा की, अब आप है ना, अब हमारे पास ये कोई भी आया तो बात करेगा, मैंने कहा चंद मिनट की बात होगी, ऐसे ही है। ज़हन से निकाल देंगे। निकल जाएगी। ऐसे घर ही है। आए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी वही हिसाब। मैं काम पे चला गया हूँ, दिन को अच्छा। 2 बजे पता चला है कि उन्होंने मेरी सिस्टर को आग लगा दी है। आप भी तो काम पर ही होगे उस वक्त? जी, फिर? मैं जब काम पे पहुँचा हूँ तो 2 बजे मुझे भैया आ गए मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सिस्टर को उन्होंने आग लगा दी है। मैं भी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। मेरे ज़हन में ये था कि थोड़ी-सी थोड़ी टाँग बहुत। जला दी होगी, बाजू जला दी होगी, या मतलब कि हाथ जल गए होंगे। तो जब मैंने जाके उसकी हालत देखी तो मुझे पता चला कि उसके पाँव उसके बच गए थे, इतने-इतने बस। बस पाँव उसके बचे हैं। उसके पाँव बचे हैं। पूरा जिस्म जो है ना वो झुलस गया था। 85% वो जो है ना जल गई थी। बाल भी उसके जल गए, कान भी जल गए, ओए उसके चेहरा भी होए। ख़राब हो गया, उसके नाखून भी जो है ना वो पिघल के उतर गए। दुःख इस बात का हुआ, जब मैं उधर हॉस्पिटल पहुँचा, हमें तो अपनी टेंशन लगी हुई थी। तो पीछे से मुलज़म हमने 2 पकड़वा दिए थे, उसकी सास और उसकी नंद। तो ये जो पुलिस वाले थे उन्होंने
واللہ عالم کیا 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 نہیں کیا. جب وہ ہماری سسٹر وفات پا گئی میں تفتیشی کے پیچھے پیچھے ہوں. سر میری بات سنیں، سر میری بات سنیں. تو آج ہمارے SHO صاحب ہمارے پاس آئے ہیں. آج اس موقع کو 10 دن ہو گئے ہیں. اللہ پاک ان کو تندرستی دے. وہ آیا ہمارے ساتھ، انہوں نے آ کے کوآپریٹ کیا، بات کی ہے نالے دعا کہ منگی آپ ہے، نالے وہ پریشان نہ کہہ ہوں. کے گیا ماں جی انہوں نے پریشان نہ ہو. فاتح کی دعا بھی کی ہے، سارا کچھ کیا. انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو. اب انہی کی ہمیں کال آئی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کا ایک بھائی بھی پکڑ لیا ہے. ہمیں تو اس بات کا دکھ اس بات کا زیادہ نہیں ہو جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی نند انہوں نے چھوڑ دیا. چھوڑ دیا اس کو. جی چھوڑ دیا. نہیں وہ پکڑی جائے گی کیونکہ ان دا بھائی پکڑے گا. اج SHO صاحب آپ آیا سی. اللہ میرے بچے نو زندگی تندرستی دے بھائی. او سونی وہ گل کر کے گیا. انہوں نے کہا ماں جی تسی پریشان نہ، وہ تہاڈی تھی نہیں، وہ ساڈی بھی تھی ہے. ٹھیک ہے. تے پھر SHO صاحب دا فون بھی آیا، انہوں نے کہا بھی دا بھائی پکڑیا گیا. تے جدوں پتر دا بھائی پکڑیا گیا تے پھر سارے ہی لگے جان دے کیڑا رولا. ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہماری جو ہے نا ہمیں انصاف ملنا چاہیے. مریم نواز جو ہے وہ ہماری حکمران ہے تو وہ بھی عورت تھی. ایک عورت کے ساتھ جب اسی ہوتا ہے تو پتر ظاہر دے سی اگے بات ہے. محنت کیتی ہے مریم نواز اگے. میری تا اپیل ہے بھی میں غریب بندہ، میں انہیں خرچے نہیں پتر کر سکدی. عدالتاں دے کچہریاں دے میں لوگوں سے سارا امداد مانگ رہے تھے کہ ہم نے چھوٹی سسٹر کی شادی کرنی ہے اسی تو لوکاں کول ہماری پتر کوئی ہونا. امداد کریں. او جڑا آج او مجھے آشر ہے او دن بیڈ 6-7 کے دن گیا ہو میری گئے ہیں. دھی لئی. 6-7 دن ہو گئے ہیں. 10 دن لگا لیں، 10 دن ہو گئے اس بکوے کو. تو 11-12 میں دن. کام پہ گیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ کام والوں نے مجھے کہا کہ 6 دن بعد تو ہم بندہ ہی فارغ کر دیتے تو کام ان کو سے. نہیں پتا آپ کے گھر پہ کیا میں کیا نے مسائل ہے؟ بتایا، سارا پتہ. میں نے سارا کچھ بتایا، پر انہوں نے جب مجھے یہ بات کی تو میں اسی انہوں ٹائم کیا چپ ہو گیا. کام بھی کیا. میں وہ کام بھی گیا. اب ہم گھر پہ ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. مریم نواز یہ صاحبہ سے جہیز ہماری کا بھی یہی مطالبہ اپیل ہے. کرتے تھے، کوئی جہیز کا بھی جی مسئلہ تھا؟ وہ کیا مسئلہ تھا یہی مسئلہ تھا جب رشتے کا انکار ہو گیا نا اس جب کے آپ بعد نے انکار کیا پھر ہے؟ جی پتر میری گل سنتی ہے. لڑائی بنانی ہے نا، آٹا گننی ہے، ہلنی کیوں ہے؟ کسے نہ کسے گل تو بنا لئی. لڑائی دی کیڑی گل ہے پتر؟ ہن تو میرے سامنے بیٹھی ہے، کوئی گل کراں تے میں تینوں کہاں تو سر تے چنی نہیں لئی، تو انج نہیں کیتا. لڑائی بن گئی. ایسا ہی ہے. بنانی ہے نا، جیڑی گل تو مرضی بنا لو. اے گل ہے کدی جہیز دی کدی کیڑی. آپ لوگوں نے جہیز وغیرہ دیا تھا ویسے؟ دتا ہے پتر جنہ غریبی لیکن وہ دانے ظاہر آپ کو جنہ ہم موٹر دے سائیکل کا سکتے تھے لالچ ہم دے رہی تھی، گھر کا لالچ دے رہی دے تھی رہی وہ. تھی. اور تو یہ بھی کہہ وہی رہی تھی کہ ڈیمانڈ بھی تم کر رہی ہوگی. کاروبار تمہیں اپنا کاروبار کروا دیتے ہیں اچھا. تو تم جو ہے نا اے ہاں کر بچی دو ہو رشتے کے لیے. سنا کیا بچی ہے جڑی میرے کول. اب یہ 3 سال کی بچی ہے، یہ مجھے پاپا کہتی ہے، میں اس کو سنبھال رہا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ پاک جو ہے نا اس کے آسرے ہی جو ہے ہم سب ہیں. اب یہ پوچھتی ہے کہ میری ماما کدھر ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ماما ابھی آ جاتی ہے. ماما ابھی جس دن وہ اس کی ڈیڈ باڈی باہر پڑی تھی جنازے والے دن، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. ہم نے کہا وہ ساتھ والے انکل ہیں، وہ ان ظاہر کی ہے اس کو وجہ تو سے دکھا تو بھی نہیں سکتے تھے جس دکھا کنڈیشن میں وہ تھی. جس کنڈیشن میں تھی ہم اس کو تینوں دکھا بھی پتر نہیں جیڑی سکتے تھے. گئی ہے نا وہ تا بیان ہے نا. میں تینوں وکھانی ہے میرے موبائل وچ جیڑی فل او سڑی ہوئی ہے. او ویکھی تے تو توبہ کرنی بھی کس حد تک ہو گئی سی. ہمارا جو تفتیشی ہمارے پاس آیا تھا نا، اس نے جب سسٹر کو ایک دفعہ دیکھا ہے نا تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ نہیں دیکھ انہوں نے سکتا. کہا دوبارہ میری ہمت نہیں پیندی. میں کہا ہماری ہمت نہیں ہے کہ میری ہمت نہیں میں اس کو دیکھ. پر ہماری تو وہ سسٹر تھی. ظاہر ہے بیٹھنا تھا، دیکھنا تھا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا تھا، اس کے زخموں اچھی پہ خاصی مرہم ہو گئی لگانا تھی. تھا. ڈاکٹرز آ کے اس کو یہی کہتے تھے کہ بڑی اچھی بچی ہے ماشاءاللہ اور بڑی ہمت والی. 85% جسم کہہ رہے کہ جس کا 65% ہو نا، ہم اس کو کہہ دیتے کہ یہ نہیں رہے گا. 85% تھا پر وہ نا جلدی ریکوری کر رہی تھی. ہمت وہ کر رہی خود تھی. کہتی تھی کہ یہ میری زبان صاف کرو. جس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کاپی رجسٹر لکھ کے بتا دیتی تھی کہ یہ جو ہے نا لیکن ایک اس طرح کر دو یا شاور لگاؤ یا یہ کرو. وہ یہ جس دیکھیے دن سسٹر فوت ہوئی ہے نا اس سے 1 دن پہلے وہ مصطفیٰ ادھر گیا تھا ہمیں بتائے بغیر. ہم لوگ ادھر نہیں تھے. سسٹر میری جو بڑی ہیں وہ واش روم میں گئی تھی تو ادھر جا کے اس کے پاس موبائل رکھ کے تو اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے خود کیا ہے، تم نے ایسے اس کیا کو ہے، تم فورس نے کر رہا ویسے ہوگا نا کیا. میری جی ماں جی کا نام نہ لینا. میری ماں کا نام نہ ہاں. لینا، یہ کرنا یہ وہ کرنا. اس وجہ سے ہم بڑے پریشان ہوئے ہیں. تو ہم نے اسے کہا کہ اب تم چلے جاؤ. سسٹر نے بھی کہا کہ اب تم دیکھنے آئے ہو کہ میں مر گئی ہوں یا زندہ ہوں. بس وہ اسی چیز کا صدمہ لے گئی ہوگی زیادہ، جی. ورنہ تو وہ بچنے کی کوشش کر تو رہی تھی. جب وہ باقی آیا اس کے بعد ڈاکٹرز نے ہمیں یہی کہا کہ آپ نا اس طرح کریں، ان کو سورت یاسین لگا کے دیں تاکہ ان کی جو جان ہے نا وہ آسانی آسانی ہو. سے نکل جائے. کس حد تک تکلیف میں ہوگی بہن. ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. بہرحال ہم بھائی تھے.
ये वालदा थी जी, मेरी सिस्टर थी पहले। तो जो हमारे साथ हुआ, हमारी तो यही अपील है कि मरियम नवाज साहिबा से कि हमें बहुत इंसाफ प्यारी है। चाहिए। बहन के साथ कोई आखिरी बात हुई थी? कोई बहन ने, जाहिर है वो माँ जी बता रही हैं, बातें तो करती थी वो हल्की फुल्की। बातें तो करती थी। मैंने बहन को ये ना वैसे ही, मैंने खुद को वैसे ही उसको ये बात की कि देखें, अब आप मुझे बताएं कि जो ਜਦੋਂ भी ਬਿਆਨ हुआ है, ਇਹਨੇ जैसे ਦਿੱਤੇ ਨੇ भी ਨਾ हुआ है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਐ ਵੇਖ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। इसी ने हमें बताया कि ये मामलात हुए हैं। इसने बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड बयान दिया है कि जब आप लोग रात को आए थे 2 बजे तक लड़ाई चलती रही है। उसके बाद मेरी सास मुझे बार बार यही कह रही थी कि तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा कसूर है। ਆ ਛੋਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। इंसाफ की उम्मीद है, आए दिन सुनते ਇਹ हैं। ਵੇਖ ਆ ਦੇ ਪੈਰ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ। हाँ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦੀ ਐਡੇ ਪੈਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੜੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਵੇਖ। बेशक नहीं, वो चीजें दिखाई ही नहीं जा ਇੱਕ सकती। ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ। वो चीजें नहीं दिखाई जा सकती जो माँ जी दिखा रही हैं, और वो देखी भी नहीं जा सकती जो इतनी प्यारी लड़की का हाल किया है। उम्मीद है, हम तो आए दिन सुनते हैं, ऐसे केस कवर करते हैं, ससुराल, शोहर, सास, ननंद, देवर, जेठानी, क्या क्या मामलात होते हैं ससुराल में। और आए दिन इसी तरह टुकड़ों में इतनी इतनी प्यारी बच्चियां बहने जाती हैं, वापस टुकड़ों में या मैयतों की सूरत में ਗੱਲ ਇਹ मिलती ਆ हैं। ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਸੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ, ਉਹ ਨੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਫਟਦਾ। बिल्कुल, हर किसी का बहू पर ही फटता है। ਉਹ ਨੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਫਟਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਏ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਏ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਨੂੰਹ ਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਟ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਏ ਤੇ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਰੀ ਫਟਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਉਧਰ 6 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ, ਉਹਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਬੱਚੇ। ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। जहाँ पर मुसीबतें काटी हैं इतने हाँ। साल, ससुर की तरफ से, शोहर की तरफ से, वहां पे कुछ नहीं किया। उधर कुछ जहाँ नहीं पर कीता। 4-5 माह में सुखी थी, यहाँ पर ही आकर करना था ਇੱਥੇ उसने। ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਧੀ ਮਰ ਗਈ। ਐਡੀ ਜੋ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ इतनी ਉੱਥੇ दुखी थी ਲਾਉਂਦੀ। तो माँ से बताती, भाई से हाँ। बताती, मसाइल तो वो बता ही रही थी। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਰਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ। बिल्कुल ऐसा ही है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 2 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਨ ਵਾਰਦੀ ਸੀ। 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, मुस्तफा ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅੰਮੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। हामला तू थी, मैनू- पूछती थी अपने बच्चे का। ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਤਵਾਰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸੁਬਹ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੋਟੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ये इस कंडीशन में उसकी डिलीवरी हुई है, ਹਾਂ जली हुई कंडीशन में। ਹਾਂਜੀ। ओए होए। ਸੁਬਹ 4 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
डिलीवरी के बाद? हाँ डिलीवरी तो और बाद। ये बच्चा भी जल चुका था? ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਤਮ, ਫਿਫਰਾਂ ਚ ਖੂਨ ਆਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਦਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਗਲਮ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਫ਼, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਫਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕभी बस कहानी खत्म। डॉक्टर ने तेरा हमें पहले ही बता दिया था, पीड़ वाले दिन जब हम लेके गए हैं ना, इमरजेंसी उसी रात उन्होंने अंगूठे वगैरह लगवा लिए, अम्मी से, मुझसे, मुस्तफ़ा से, सब से उन्होंने अंगूठे वगैरह लगवा लिए कि ये नहीं बचेगा। नहीं बचेगी। बहरहाल जिंदगी के सांस है, जितनी देर देख लें ये लेती है, आप इसकी खिदमत कर जाहिर है लें। खुद से तो नहीं किया जाता जब तक अल्लाह ने उसकी हमें सांसें डॉक्टर्स लिखी ने है। सब कुछ बता दिया था, पर वो पूछती थी डॉक्टर को बुलाओ, खांदी सी हर चीज, मेरा गला खराब है, ये है वो है। ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਜੂਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੋਤੀ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਾ ਲਾ, ਸਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਏ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਕੀ हाँ ਹੈ, इम्प्रूवमेंट हो रही है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਟੇ, ਸੋਜ ਉਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ ਖਾਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ, ਜੂਸ ਪੀ, ਚਾਹ ਪੀ, ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਖਾਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਆਪੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਨਾ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਆਏ ਖਲੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਸਿਸਕ ਸਿਸਕ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ। सना ना तो पहली है ना ही सना आखिरी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि ये सिलसिला जो है, जो ससुराल वालों की जानिब से बहू के साथ होता है, ये रुक जाए किसी ना किसी तरीके से। किसी एक को ऐसी सज़ा मिल जाए कि बाकी के तमाम सना बच सकें, और कोई भी लड़की शादी करके जब रुखसत होके किसी और घर में जाए तो माँ बाप को पीछे से ये सदमा ना हो कि हमारी बेटी हमें टुकड़ों में, हमें मैयत की सूरत में या हमें जली हुई मिलेगी। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।